السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس لیے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، صرف غزہ ہی نہیں بلکہ پورے فلسطین جو کہ اب اسرائیل ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جب سے مسجد بنی ہے نا، تب سے کسی نہ کسی کا خون بہتا آیا ہے۔ جب مسلمانوں کی آمد نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے یہودی اور عیسائی آپس میں لڑتے تھے، اور حالت تو ایسی ہوتی تھی کہ جب عیسائیوں کی حکومت ہوتی تو عیسائی یہودیوں کو چن چن کر مارتے، یہودیوں کی حکومت ہوتی تو یہودی عیسائیوں کو چن چن کر مارا کرتے تھے۔ اور اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن چونکہ آپ کا آخری زمانہ تھا اس لیے آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا اب تم مسجد کی تعمیر کا کام شروع کرو۔ پیارے اسلام بھائیو، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی گزرے ہیں جو کہ رسول بھی تھے اور آپ کی امت بھی تھی اور آپ کی حکومت بھی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا اور ایسی حکومت عطا کی کہ ایسی حکومت کسی کو نہ ملی۔ آپ کی حکومت زمین پر، آپ کی حکومت جناتوں پر، آپ کی حکومت دریاؤں پر، غرض کی دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب پر آپ کی حکومت تھی۔ آپ نے مسجد کی تعمیر کا ذمہ جناتوں کو دیا اور جنات اس کام میں لگ گئے۔ جنات کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آپ سے سوال پوچھ لے۔ وقت گزرتا رہا، وہ وقت بھی آ گیا جبکہ آپ کا بھی انتقال کا وقت آ گیا۔ آپ لکڑی کے سہارے چلا کرتے تھے، یہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب آپ لکڑی کے سہارے کھڑے تھے اور مسجد کی تعمیری کام دیکھ رہے تھے، اسی وقت آپ کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کی مشیت دیکھیے کہ آپ لکڑی کے سہارے کئی سال تک رہ گئے اور جناتوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ کام وہ جاری رکھتے رہے، کام کرتے رہے۔ پیارے اسلام بھائیو، حضرت سلیمان علیہ السلام کئی سال تک کھڑے رہے، یہاں تک کہ جس لکڑی کے سہارے آپ کھڑے تھے اس میں دیمک لگ جاتی ہے، اور جب لکڑی ٹوٹ کے گر جاتی ہے تو آپ بھی گر جاتے ہیں۔ تب جا کر کے جناتوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب جناتوں کو یہ معلوم ہوا تو وہ کام چھوڑ کر کے بھاگ گئے، لیکن تب تک اللہ کے کرم سے مسجد کا کام بھی مکمل ہو چکا تھا۔ اس وقت بیت المقدس کا نام بیت المقدس نہیں تھا بلکہ ہیکل سلیمانی تھا۔ حالانکہ اس میں بھی سوچنے والی بات ہے، جو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ہیکل سلیمانی نام تھا، آخر مسجد کا نام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہیکل کے مطلب دربار ہوتا ہے، بارگاہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب مسجد بنائی گئی ہوگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار بھی بنایا گیا ہوگا یا ان کا آرام گاہ ہوگا، اسی لیے ہیکل سلیمانی کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے۔ خیر، اسی طرح چلتا رہا، یہودیوں کے قبضہ میں وہ جگہ رہی، اور پھر آخر میں وہ وقت بھی آ گیا کہ جب عیسائیوں کا دور آیا۔ جب عیسائیوں کا دور آیا تو یہودیوں اور عیسائیوں میں جم کر کے لڑائی ہوئی، اور اس طرح لڑائی ہوئی کہ عیسائیوں نے یہودیوں کو چن چن کر کے مارا، اور پھر عیسائیوں نے اس جگہ کو اپنے قبضے میں لے لیا، بلکہ پورے فلسطین ہی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر کئی سال تک عیسائیوں کے قبضے میں وہ مسجد رہی، پورا فلسطین رہا، لیکن پھر یہودیوں کا دور آیا اور پھر یہودیوں میں اور عیسائیوں میں جم کر لڑائی ہوئی، خوب خون بہے، خون ریزیاں ہوئی۔ خوب جب خون ریزیاں ہوئی، آخرکار یہودی کو فتح حاصل ہو گئی اور اس نے پھر سے فلسطین پر قبضہ کیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، پھر ان کی حکومت کئی سال تک رہی، یہاں تک کہ عراق میں ایک بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام ٹائٹس ہے۔ جب اس بادشاہ کو یہودیوں سے بہت زیادہ نفرت تھی، اس نے کیا کیا کہ جب اس کی حکومت آئی نا تو اس نے یہودیوں کو چن چن کر کے مارا، اور صرف یہودیوں کو ہی نہیں مارا بلکہ اس نے جو بیت المقدس ہے جس کی تعمیر جناتوں نے کی تھی اسے بھی تہس نہس کر دیا، اسے بھی برباد کر دیا۔ صرف ایک دیوار باقی رہ گئی جس کا نام دیوار گریا تھا، آج بھی یہودی وہاں جا کر کے رویا کرتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیو، سب تہس نہس ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ عیسائی کے قبضے میں رہا، اس نے ایک اور پابندی لگا دی کہ اب کوئی یہودی فلسطین میں نہیں گھوم سکتا اور مسجد کے قریب تو بالکل بھی نہیں آ سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا اس وقت بھی عیسائیوں کے قبضے ہی میں فلسطین تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اس وقت بھی مسجد جو ہے اور پورا فلسطین عیسائیوں کے قبضہ ہی میں تھا، لیکن جب عمر کا دور آیا تو آپ نے ایک لشکر کو فلسطین کے لیے بھیجا۔ لشکر جب وہاں پر پہنچا تو فلسطینی سبھی جانتے تھے جو عیسائی تھے اس وقت کہ اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت ہے، مسلمانوں کا کیا دبدبہ ہے، اس لیے انہوں نے لڑائی کرنا مناسب نہیں سمجھا اور چابی دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھ دیا کہ چابی ہم لیں گے لیکن امیر المومنین کے ہاتھ میں دیں گے۔
तो सहाबे किराम ने खत लिखा और रवाना कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात मालूम हुई तो वो वहाँ से निकल पड़े फ़लस्तीन के लिए। आपके साथ एक गुलाम भी है जो रास्ते में साथ में चलने लगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, वाक़या तो आपने सुना ही होगा कि अपने गुलाम से आपने कहा कि ऐसा है कि मैं ही सिर्फ सवारी पर सवार नहीं रहूँगा, बारी बारी हम दोनों सवार होते रहेंगे। अल-मुख्तसर ये कि जब फ़लस्तीन आप पहुँचते हैं तो इत्तिफाक से उस वक्त आपकी बारी चलने की थी और आपके गुलाम की बारी सवारी पर सवार रहने की थी। जब फ़लस्तीन आप पहुँचते हैं, ईसाइयों ने आपको देखा तो नारा लगाने लगे, जिंदाबाद जिंदाबाद कहने लगे। सहाबा ने कहा, लोगों वो अमीरुल मोमिनीन नहीं है, बल्कि जो चल रहे हैं ना, ये अमीरुल मोमिनीन है। प्यारे इस्लाम भाइयों, ईसाई लोग बहुत मुतासिर हुए आपको देख करके। अल-मुख्तसरी की चाबी आपके हाथ में दे दी गई और आपने अपने हिसाब से फ़लस्तीन को साफ सफाई करवाया और फिर आपने वहाँ पर जोहर की अजान दिलवाई। पहली अजान थी फ़लस्तीन की मस्जिद में। प्यारे इस्लाम भाइयों, इसके बाद आपने ईसाइयों को भी कहा कि जो चाहे रह सकते हैं, कोई उनके लिए दिक्कत नहीं है। बाकी आसपास के जो चर्च वगैरह थे उसको आपने कुछ नहीं किया। आप चाहते तो सबकी ईंट से ईंट बजाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अल-मुख्तसर ये कि अब फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्जे में आ गया और कई सौ साल तक मुसलमान के कब्जे में रहा। फिर एक दौर वो भी आ गया कि फिर से यहूदी लोग वहाँ काबिज हो गए। बात ऐसी थी कि खिलाफत अब्बासिया तक तो बहुत अच्छा मामला चलता रहा, लेकिन जब खिलाफत फातिमिया का दौर आया तो ये जो है ना खिलाफत कमज़ोर पड़ गई, जिसका फ़ायदा यहूदियों ने उठाया और फ़लस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया। फिर बहुत दिनों तक उनके कब्जे में रहा, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में कुर्दिस्तान में एक वली और एक बेहतरीन खलीफा पैदा फरमाया। आप हमेशा ये सोचते थे कब मैं फ़लस्तीन फतह करूँ। जब आप ठान लेते हैं कि अब मुझे फ़लस्तीन फतह ही करना है, तो आपने एक नक्शा तैयार किया और ये इरादा कर लिया कि 2 साल के अंदर मैं फतह करूँगा। लेकिन जब आप फ़लस्तीन के लिए निकले तो रास्ते में कई परेशानियाँ हुई। वो परेशानी ये थी कि अपने ही की मुखालिफत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए 2 साल की जगह आपको फ़लस्तीन पहुँचने में 17 साल लग गए, लेकिन आपने फ़लस्तीन को फतह कर लिया। एक बात और मैं आपको बता दूँ, जो अभी आप फ़लस्तीन का नक्शा देख रहे हैं, जो मस्जिद का नक्शा है फ़लस्तीन में, मस्जिद अक्सा का, ये नक्शा है 704 ईस्वी का या 700 ईस्वी का। ये नक्शा बना जो है अभी है, यानी जो अभी ढांचा है, ये 704 ईस्वी में या 700 ईस्वी में ये मस्जिद तामीर की गई है, जो अभी का ढांचा है। खैर, प्यारे इस्लामी भाइयों, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़लस्तीन को फतह किया, मस्जिद अक्सा पर फिर से कब्जा किया और फिर मुसलमानों की हुकूमत कई साल तक रही, यहाँ तक कि 1921 आ गया, जो अभी पिछला सदी जो गुजरा है। प्यारे इस्लामी भाई, 1921 में हिटलर का शायद दौर था, उसने फिर से यहूदियों को चुन कर मारना शुरू किया। तो उस वक्त पूरी दुनिया के जो ममालिक थे, जैसे अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन वगैरह, इन लोगों ने कहा कि यहूदियों पर रहम किया जाए, उन्हें कहीं बसाया जाए, उनको चुन चुन करके मारा जा रहा है। तो सब लोगों ने यही फैसला किया कि इन्हें फ़लस्तीन में जो है बसा दिया जाए। अल-मुख्तसर ये कि उस वक्त कमोबेश 4000 यहूदी वहाँ थे। मुसलमानों ने भी उन्हें अपने गले से लगाया, लेकिन ये यहूदी जो है ना दुनिया के सबसे धोखेबाज कौम है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी ज़मीन को बढ़ाना शुरू किया। जब मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि यहूदी हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, तो उन्होंने लड़ना शुरू किया। आखिर में 1948 में एक भयंकर जंग हुई, लेकिन चूंकि उस वक्त मुसलमान खुद भी लड़ कर आपस में कमज़ोर थे, दूसरी तरफ इसराइल का साथ अमेरिका का मिल गया, यूरोप का मिल गया और दीगर ममालिक का जो मजबूत थे सबका मिल गया। इसलिए मुसलमानों की हार हुई और इसराइल को इससे बहुत फायदा हुआ। उसने बहुत सारी ज़मीनें अपने कब्जे में ले ली, बल्कि ये कह लीजिए कि आधी ज़मीन उसने फ़लस्तीन के अपने कब्जे में ले ली। खैर, फिर कुछ साल के बाद फिर एक जंग हुई और इससे इसराइल को फायदा हुआ, क्योंकि बड़े बड़े ममालिक उसका साथ दे रहे थे। फिर आखिरी जंग भी हुई, उसमें यहूदियों ने मुकम्मल फ़लस्तीन को अपने कब्जे में कर लिया, सिवाय गज़ा के जो अभी हम देख रहे हैं सिर्फ 40 किलोमीटर के आसपास में बची है। अल-मुख्तसर ये कि ये तो मस्जिद का इतिहास है, लेकिन इससे आपको ये मालूम हो गया होगा कि हम वहाँ लड़ते हैं तो अपने हक के लिए। कभी फ़लस्तीन पूरा मुकम्मल हमारा था, जो आज इसराइल के नाम से जानते हैं, आज हमारा सिर्फ 40 किलोमीटर बच गया है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम हक के लिए लड़े तो ये कोई बुरी बात नहीं है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हक के लिए हमेशा लड़ते रहें, और आप लड़ नहीं सकते तो कम से कम गज़ा वाले वाकई में मजबूत दिल के लोग हैं कि इसराइल में जहाँ 4000 लोग गए थे, आज 70 लाख की आबादी हो गई है, और जहाँ पूरे फ़लस्तीन मुसलमानों की थी, आज वहाँ सिर्फ 20 लाख बचे हैं, वो भी सिर्फ गज़ा पट्टी में। लेकिन उन्होंने वो ताकत दिखाई है कि तमाम मुस्लिम देश वाले भी ऐसी ताकत नहीं दिखा सके। अल्लाह से दुआ है कि मौला उनकी ताकत में इजाफा फरमा और उनको हिम्मत अता फरमा और उन्हें डट करके हक का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा और जालिमों को तबाह बर्बाद फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।